ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਬੁਲਾਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल, चबर छत्र तख्त दे मालक, शब्द ब्रह्म सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, बड़े ही भागां वाले धनता दे पात्र हो, जो सतगुरु की अपार कृपा बख्शिश दे नाल अमृत वेले नूं संभालदियां होइयां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की निੱਘੀ गोद दे विच बैठ के इस सत संगत करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आओ गुरमुख प्यारिओ, गुरु घर दे प्रबंधकां दे सहयोग दे नाल चारे साहिबजादे माता गुजर कौर ते होर सिंह शहीदां दी शहादत नूं मुख रखदिआं ये गुरमत समागम उलीके गए। कल रोज आपां इतिहास की लड़ी नूं परोंदिआं होइआं इतिहास दे उन्हां पੱਖਾਂ नूं जानण दा यतन कीता कि इतिहास दे झरोखे दे विचों शहादतां दे मुੱਢ किवें वजे। आओ इस इतिहास की लड़ी नूं अगाह परोंदिआं होइआं सतगुरु पातशाह जी तो लईए असीस ते गुरमत विचारां सांझ करिए। विचार की आरंभता तो पहलां साहिब कमाल दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की बख्शिश की फतेह की असीस चढ़ती कला का प्रतीक कोई भी रसना वांझी ना रहे। समूह साध संग परवानो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, इतिहास दी गुरु साहिबान दे जीवन दे झरोखे दे विचों इतिहास की लड़ी नूं परोंदिआं होइआं कल रोज अर्ज कर रहे सां कि 19 जून 1665 ईस्वी नूं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने 4 पिंडां की जमीन नूं ते माखोवाल की जिहड़ी जमीन सी वो 500 सोने दियां मोहरां दा मुल तार के ये जमीन खरीदी ते इस नगर का नाम रखिया चक नानकी, जो अजकल आनंदपुर साहब के नाम से प्रचलित है, पर पहला नाम इहदा चक नानकी है। इत्थे सतगुरु पातशाह जी ने हुण नगर नूं वसाया है ते नगर नूं वसाउंदिआं हुण इत्थों जिहड़ा है सतगुरु पातशाह जी हुण धमधान साहब फेर आउंदे ने, जिथे विसाखी का जिहड़ा है दिवाली का जिहड़ा है गुरमत समागम है, ते इत्थे 30,000 का इकट्ठ हुंदा है। जो मुगल सल्तनत नूं नहीं भाउंदा ते इत्थे फेर की है सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की पहली गिरफ्तारी हुंदी है। उस तो बाद ते दिल्ली दे विच लाया जांदा ते इत्थे रिहाई हुंदी है। उस तो बाद सतगुरु पातशाह इधर जिहड़े है पूर्व दे देशां दे विच प्रचार प्रसार करदे ने ते इस पूर्व दे आसाम दे पश्चिमी बंगाल दे ते ढाके दे इन्हां इलाकिਆਂ दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ कते छोटियां छोटियां रियासतां सी, ਜਿਹੜੀਆਂ कते पीढ़ी दर पीढ़ी ईरखा वस लड़दियां जा रहीआं सन, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने इन्हां लोकां दे विच जिहड़ा है अनन शरदा प्यार होण करके हलीमी दे नाल सारे राजियां नूं एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठा कर दिता। वो सारे जिन्ने भी सन ओह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे अनन सेवक बन चुके सन।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਇੱਟ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ 13 ਮੰਦ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਇਫਤਿਹਾਰ ਖਾਨ, ਜਦੋਂ 1671 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ 16 ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਅੜੂ ਰਾਮ ਤੇ ਅੜੂ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੰਝੂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਧਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਬੀਲੇ ਸਨ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1679 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ। 1682 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਲ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਢਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਸੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭੰਗਾਣੀ ਜੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਲੇ ਉਮਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏ, ਕਤੇ ਹਲੇ
उमर बड़ी थोड़ी है, इन्हां नूं असीं बड़ी छेती तरह मार दांगे जां गिरफ्तार करके औरंगजेब के दरबार तक पहुंच कर दांगे। ते हरीचंद जिहड़ा राजा आया फौज लैके, एक पासे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते एक पासे हरीचंद राजा, ते जिहड़ा इसे जंग दे विच हरीचंद राजा मारिया जांदा है ते सतगुरु पातशाह जदों हुण तीर छड्डदे ने ते जिहड़ा हरीचंद नूं लगदा है ते सतगुरु पातशाह कहंदे जबै बाण लाग्यो तबै रस जाग्यो, कर लै कमानन हनन बनन तानन, हरीचंद सो मारियो जोधा सो लितारियो। ते इस जंग दे विच जिੱਤ हुंदी है। फिर नदौण दी जंग ते किन्नियां जंगां जिहड़ियां चेते रखीए 1687 तो लैके 1705 तक गुरु पातशाह जी ने 14 जंगां कीतियां ते 14 ਦੀਆਂ 14 जंगां दे विच जिੱਤ प्राप्त कीती है। हुण इस समय दे विच जिहड़ी है आनंदपुर साहब दी धरती ती ते सिखां दी ताकत होर वध सकी, जिहड़ी हुण रड़कदी पई सी। ते इसे तरह 30 मार्च 1699 ਦੀ विसाखी ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु पातशाह जी ने खालसा पंथ की जिहड़ी सिरजना कीती है ते इसे दे विच तकरीबन है 20,000 तो उपर जिहड़ा सिखां दा हुण इकट्ठ होया वा। इहदी भी जिहड़ी एक एक पल की खबर जिहड़ी है वो औरंगजेब नूं पहुंचदी पई सी। ते जदों हुण पहाड़ी राजे इधर औरंगजेब की फौज हुण सारियां ने जिहड़ा है ये हिया कीता ते इस आनंदपुर साहब नूं हुण घेरा पाता है। 6-7 महीने का गुरमुख प्यारे हुण घेरा पिया रहा है। घेरा पाया ते कदे कुछ क पक्ष जिहड़े है इतिहास के झरोखे दे विचों इस आनंदपुर साहब की नगरी दे बयान करां। एक दिन का वाकिया है कि हुण छोटे साहबजादे ते बाबा जुझार सिंह जी ये आपस दे विच गतका खेडदे पे। उम्र का तकाजा हले छोटा है। बाबा फतेह सिंह जी की उम्र हले 3 साल की है। ते बाबा फतेह सिंह जी आके कहंदे वीरों मैं भी तुहाडे नाल खेडना चाहुंदा वां ते मैनूं भी तुसीं खिडा लो। ते उस वक्त बाबा जोरावर सिंह कहण लगे वीर तेरी उम्र बड़ी छोटी है, खेडदियां खेडदियां कते सट ना लग जाए इस करके असीं तैनूं नाल नहीं खिडा सकदे। ते उस वक्त कहंदा ठहरो मैं भी तुहाडे नाल खेडांगा। तुसीं मैनूं छोटा कहंदे हो कि छोटे कद करके छोटी उम्र करके मैं तुहाडे नाल नहीं जे खेड सकदा। ते उस वक्त बाबा फतेह सिंह जी हुण कमरे दे विच जांदे ने ते एक दस्तार ते उपर दूजी ते उपर तीनी उच्चा दमाला जिहड़ा है सजा के जदों बाहर आउंदे ने कि वीरो आ वेखो उसी पहलां कहंदे सी मेरा कद छोटा, हुण वेखो तां मेरा कद तुहाडे बराबर हो गया, हुण तां तुसीं मैनूं खिडा सकदे हो ते मैं तुहाडे नाल खेडांगा। ते उस वक्त जिहड़ा है कते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी हुण नज़रां दे नाल सारा ये वाकिया देखदे पए ने। ते जदों देखदे पए हुण बाबा अजीत सिंह भी उत्थे आए ते उत्थे भी हुण रोस करदा है बाबा फतेह सिंह। कहण लगे वीर वेखे वीर मैनूं खिडाउंदे नहीं पाए, तुसां इन्हां नूं कहो मेरे नाल खिडाओ। ते उस वक्त ये रोस कते गुरु पातशाह जी भी उत्थे आ जांदे ने। ते उस वक्त पिता जी नूं फिर रोस करदे ने। बाबा फतेह सिंह जी कहण लगे वेखो ये वीर मैनूं खिडाउंदे नहीं पाए। ते उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी कहण लगे बच्चिओ की गल तुसीं इहनूं खिडाउंदे क्यों नहीं? कहण लगे ये उम्र दा छोटा है कते सट ना खेडदियां लग जाए। ते उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी कहण लगे ओ जिन्हां नूं कते तुसीं छोटियां उमरां करके खिडाउंदे नहीं पए ओ इन्हां ने तां निक्कियां जिंदा वड्डे साके दियां अजिहियां खेडां खिडा देणियां ने जिन्हूं देख के जिन्हूं सुन के कते वड्डे वड्डे भी इन्हां दे अगे कदे सजदे क्या करनगे। गुरमुख प्यारिओ इत्थों ही एक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने असीस कि बाबा फतेह सिंह दा उच्चा दमाला वेख के ते शस्त्रधारी ते जिहड़ा बाणी ते बाणा वेखदियां होया कहा सी कि कते निहंग जिहड़ी है संप्रदा ओदा दी कते उजागरता बाबा फतेह सिंह तो शुरू हुई है। चेते रखिए। ते गुरमुख प्यारे ये आनंदपुर साहब दा नगर जो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने वसाया सी ते जिस दियां रौनकां 52 कित्तियां दे वख-वख लोकां नूं इस नगर दे विच वसाया सी। ते दूर दराडे दे सिख कदे काबल कंधार तो सिख संगतां आउंदियां सन, गुरु पातशाह जी दे दर्शन करया करदियां सन। ते इत्थे बड़ियां वड्डियां रौनकां वज गईयां। ते इत्थे शस्त्र दी विद्या किला भगती दे गुण भगती दे नाल नाल हुण इत्थे शस्त्र दी विद्या भी जिहड़ी है वो अक्सर जिहड़ी है इत्थे जिहड़े कते मनसूई जंगा दे आधारित अभ्यास होया करदे सन। ते जिहड़े सिख जिहड़े शस्त्र ते शास्त्र दी विद्या दे बड़े निपुण हो चुके सन। हुण जदों घेरा पाया है मुगलां ने
6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਪਿਆਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਬਿੜਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਝਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਅੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਜਾਬਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਵਰਤੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਊ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਏਲਚੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਊ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਕਾ ਕਿਆ ਵਿਸਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਹਸਨ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਲੀ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੇਨਾ ਤੇ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਰਾ ਗਰਬ ਬਾਇਦ ਆ ਕੌਲੇ ਕੁਰਾ ਬਨਿਜ ਦੇ ਸ਼ਮਾਰਾ ਰਸ਼ਾ ਨਮ ਹਮਾ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਰ ਕਸਬੈ ਕਾਂਗੜ ਕੁਨੰਦ ਵਜਾ ਪਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਹਮ ਸ਼ਬਦ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਤੇ ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੋਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਗ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਪੈ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਦੇਖੋ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ
ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਗਰ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆ ਸਾਰਾ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਦ ਕੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਖੋਤੇ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਨਾ ਸਿਆ ਆ ਵੇਖ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਬਦ ਚਲਾਕੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਸਮਾਂ ਕਦੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 20 ਤੇ 21 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ 6-7 ਪੋਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਹਿੱਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਬਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜ ਸੀ, ਬਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਭੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਜੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਭੇਜਦੀ ਪਈ ਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਰਤਾ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਭਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਤੜਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਹੈ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੋਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਧਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾ ਕਮਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਐਡਾ ਕਦੇ ਬਾ ਮਿਸਾਲ, ਕਦੇ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾਗਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਢਲਾਈ ਕਿਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਲਕ ਰੰਗੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 6-7 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਹਲੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਗਏ, ਹੁਣ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਆ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੜੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਰਪਲਾਹਟ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਦੁੱਖ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਵੀ ਛੱਡ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ ਜੀ ਕਾ ਜਾਪ इस कड़ी करना जरूर था, पढ़े श्री ग्रंथ को और बढ़ाना सरूर था। कते अंदर दा सकून अंदर दी ताकत होर वध जाएगी, कते उस मालक दा कदे आराधन कर लईए। ते देखो एक पासे हुण जिहड़ी आ मुगलां दे नाल सिख लड़दे पए ने, पता है कि सिर ते मौत मंडरांदी पई है, फिर भी देख मालक ते किड्डा भरोसा सी ते बैठ के हुण एकांत चित्त जिहड़े है शांत चित्त मालक दा आराधन करते पे ने। उधर सरसा दरिया हुण ठाठा मारदा, हुण इसे दरिया नूं पार करदियां करदियां कते कई सिख जिहड़े है रुड़ गए पानी दे तेज बहाव दे विच, अनेकां शहादतां हो गईयां ते इधर कते जंग दे मैदान दे विच लड़दियां लड़दियां शहादतां हो गईयां। हुण सतगुरु पातशाह जी जिहड़े सरसा दरिया पार करदे ने, पार करदियां हुण परिवार जिहड़ा 3 भागां दे विच गुरमुख प्यारिओ वंडिया जांदा है। एक भाग दे विच जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वड्डे साहिबजादे ते गणती दे हुण गुरमुख प्यारिओ हुण 40 कु सिंह ने। दूजा हिस्सा माता गुजर कौर छोटे साहिबजादे। परिवार दा तीजा हिस्सा भाई मणी सिंह गुरु पातशाह जी दे महल ते इन्हां दा रस्ता जिहड़ा वो दिल्ली वल है ते इह दिल्ली पक्ष दे रस्ते दे विच पहुंचदे दिल्ली पड़ा हुंदा है। ते इधरों हुण गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी हुण सरसा दरिया पार के मलक रंगड़ा पिंड दे विच पहुंचदे ने। हुण गुरमुख प्यारिओ 7 पोह दा समा है, 7 पोह दा नाल समय दे मुताबिक सुरत नूं भी लैके चलीए। 6 ते 7 दी विचकारली रात नूं आनंदपुर साहिब दा किला छड्डिया ते 7 दे अमृत वेले जिहड़ा है गुरमुख प्यारिओ आसा दी वार दा कीर्तन कीता। सवेर दी जिहड़े वेले दा जिहड़ा इह परिवार विछोड़ा है ते 7 तरीक नूं 7 पोह नूं दिने जिहड़े है ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਰੰਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ
ਉਹ ਇਸ ਮਾਲਕ ਰੰਗੜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਰੰਗੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਕੋਟ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਖੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕਤੇ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਲਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਵੇਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਟ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਗਲ ਬਿੜਕ ਲੈਂਦੀ ਕੋਟ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਟ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਨ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਲਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਬੂ ਆ ਵੇਖ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮਾਨੋ ਅੱਜ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੜਾ ਕੀਤਾ, ਰੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਭੂਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਰਮਜ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ कि गुरु पातशाह जी कि जिस खित्ते में कहते थे हमने आना ये वही है, कल जिस जगह बच्चों को कटाना ये वही है, जिस जगह सब कुछ लुटा के जाना ये जगह वही है, ते जे ये मिट्टी भी कहती है आखिरकार ये टकाना भी ये वही है।
सतगुरु पातशाह जी हुण इत्थे रुकदे ने। हुण पता है भलके इत्थे हुण शहादतां हो जाणीਆਂ ने। आ गिणती दे नाल जिहड़े कुछ सिख ने इत्थे जाके हमला करदियां करदियां शहादतां भी कदे देणीਆਂ पैणीਆਂ ने। उधरों कते टिड्डी दल फौज कदे सरसा दरिया पार करदी, कते मंगल कलंगड़ा रोपड़ पार करदी करदी कते इस चमकौर दी कच्ची गड़ी दी कदे जूह ते आ जांदी है ते किनारे ते पहुंच गई। 10 लाख दा इतिहास कहंदा जिवें 10 लाख दी फौज है गुरमुख प्यारे घेरा पा लिया। हुण गुरु पातशाह जी ने इत्थे एक बड़ी वड्डी एक जुगत वरतांत कीती है। सतगुरु पातशाह दूर अंदेसी समय नूं भापदियां होइयां जान चुके सन कि जे कते इक्को बार फौज जिहड़ी है किले इस गड़ी दे विच आ गई दरवाजा तोड़ के, इक्को बार जिहड़ा कतलेआम हो जाएगा, शहादतां हो जाणगीआं। जां असीं जिहड़ा इक्को बार हमला कर लईए ते जिहड़ा है फिर भी जिहड़ा है शहादतां हो जाणगीआं। सतगुरु पातशाह जी ने इत्थे एक युद्ध नीति ते रणनीति वरती। 5-5 सिखां दे हुण जत्थे बना दित्ते ने। 5-5 जत्थे बना के किले दा जिहड़ा है इस तरह जिहड़ा है किले दी जिहड़ी इस जिहड़ा चमकौर दी कच्ची गड़ी सी इहनूं प्री प्लानिंग ते जिहड़ी है इहदे ते चौकसी लगा दित्ती ते जिहड़े सिखां दी ड्यूटी लगा दित्ती ते जिहड़ा एक क्योंकि जिहड़ी ये जगह है ना बड़ी उच्ची सी, थल्ले सब कुछ जिहड़ा है दिखाई दिंदा सी, आउण जाण वाला सब कुछ नज़रां दे सामणे सी। ते सतगुरु पातशाह जी हुण जिहड़ा इस चमकौर दी कच्ची गड़ी दी जिहड़ी उपर टीसी दे उत्ते हुण खड़े ने ते इधरों हुण जदों मुगल फौज जिहड़ी है वो जूह ते आके खलो गई। सतगुरु पातशाह जी ने हुण जिहड़ा पहला जत्था गया है ते 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था गया जिहड़ा इस चमकौर दी गड़ी दे विच ते जिहड़ा जंग दे मैदान दे विच लड़दियां लड़दियां हुण शहादतां प्राप्त कर रहीआं। दूजे जत्थे दे विच बाबा अजीत सिंह जिहड़े है वो गए ने ते जंग दे मैदान दे विच लड़दियां लड़दियां ते गुरमुख प्यारिओ हुण इत्थे बाबा अजीत सिंह जी ने शहादतां प्राप्त कर लईआं। इत्थे एक इतिहास दा नुकता अर्ज करदे हां। भारत वर्ष दे इतिहास दे विच ना एक राणा सांगा होया है। राणा सांगा अकबर दे नाल लड़िया सी। लड़दियां लड़दियां ਉਹਦੇ शरीर दे उत्ते 80 फट लगे सन ते जिस करके अज तक दे भारती इतिहास ने ਉਹਦੇ बड़े सोले गाए ने। ਉਹਦੇ इतिहास की बड़ी ਉਹਦੀ बहादरी दे बड़े सोले गाए, बड़े गीत गाए कि साडा राजा राणा सांगा अकबर दे नाल लड़िया, शरीर ते 80 फट लगे, बड़ा वो बहादुर सी। पर चेते रखिए कई बारी बदकिस्मती आउंदी है कि असी अपने इतिहास नूं दूजियां तक सुणा नहीं सके ते उह तों बदकिस्मती कि पहला आप नहीं असी जान सके। साडा लामिसाल किड्डा इतिहास गुरमुख प्यारिओ फखर दे नाल अणख दे नाल भरिया होया है। ते जिस वक्त बाबा अजीत सिंह गए सन ना जंग दे मैदान दे विच ते जदों मुगल फौज नूं पता लग्या कि जंग दे मैदान दे विच गुरु गोबिंद दा पुत्तर आया है ते सारियां दी मनसा सी कि इस दे उत्ते वार मैं करांगा ते मैं वजीर खान नूं दसांगा ते मैनूं कोई ना कोई इनाम मिल जाएगा। ते उस वक्त सारियां दियां मनसा ते उस वक्त एडा वड्डा घेरा पा के ते बाबा अजीत सिंह दी देह दे उत्ते गुरमुख प्यारे 380 फट लगे सन ते जिहदा कते जिक्र नहीं किया गया। गुरमुख प्यारे किड्डी लामिसालता दी यह शहादत सी। उस तो बाद बाबा जोरा अजवर सिंह ते उस तो बाद गुरमुख प्यारे बाबा अजीत सिंह तो बाद बाबा जुझार सिंह। बाबा जुझार सिंह ने उम्र का तकाजा हुण 16 साल है ते 16 साल ते उस वक्त जदों हुण अपने वड्डे भरा दी शहादत नूं अक्खीं जिहड़ा है जिहड़ा वेखिया है। हुण चमकौर दी जिहड़ी कच्ची गड़ी सी ओदी जिहड़ी सिखर दी चोटी ते खड़ के वेखिया है। नाल हुण कुछ सिख ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने हुण जंग दे मैदान दे विच लड़दियां लड़दियां शहादतां प्राप्त करदियां बाबा अजीत सिंह नूं वेखिया ते नाल ही हुण बाबा जुझार सिंह जी कहण लगे सतगुरु जी मैं भी कते जंग दे मैदान दे विच लड़दा लड़दा अते वीरना दी तरह लड़दा लड़दा कदे शहादतां प्राप्त कर देवांगा पर पिछां नहीं जे हटांगा। हुण जिहड़ा है बाबा जुझार सिंह जी जांदे ने 5 सिखां दे नाल लड़दियां लड़दियां इत्थे शहादतां प्राप्त कर लैंदे ने। गुरमुख प्यारिओ इसे तरह सिलसिला चलदियां चलदियां 5-5 सिखां दा जत्था गड़ी तो बाहर जांदा है ते लड़दियां लड़दियां हुण शहादतां प्राप्त करदा है। ते गुरमुख प्यारिओ हुण जिहड़ा है 8 पो दी रात दा समा हो चुकिया है।
8 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾदियां ਦੀਆਂ। उस वक्त 8 ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ है, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਪਗਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਵੋਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਾਇਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੁਣ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਰੋਖਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂਡਗੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੀਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤ ਜੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਤ ਜੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ
पग नूं जाके तीर वज्या है ते उहदे उत्ते इह चिट्ठी दे शब्द सन। कहण लगे तुसी भी जिहड़ी है हजरत मुहम्मद साहब दे कुरान शरीफ दियां कसमां खा के तुसी जिहड़ा धोखा तुहानूं कदे जिंदगी दे विच कदे टकाऊ नहीं जे मिलेगा। चौथा तीर भत्थे दे विचों कढिया, सतगुरु पातशाह जी दे नाल इहने खत दे विच जड़िया ते तीर छड्डिया ते जिहड़ा अजमेर चंद सी उहदी लत्त नूं जाके वज्जिया ते उहदे विच शब्द लिखे होए सन। कहण लगे तुसी कदे जिहड़ियां गऊआं दियां कसमां खा के तुसी धोखा कमाया, ना तैनूं कदे दिने चैन होएगा कते ना रात नूं चैन, तुसी कते नरकां दी भेटां कदे जाओगे। ते उस वक्त सतगुरु पातशाह जी ने चार तीर छड्ड के ताड़ी वजांदियां गुंजांदियां होयां इत्थे हुण चमकौर दी कच्ची गढ़ी नूं गुरमुख प्यारिओ हुण छड्ड दित्ता। चमकौर दी कच्ची गढ़ी नूं ते इत्थों सतगुरु पातशाह माछीवाड़े दे जंगलां च पहुंचदे ने, गुलाबे दे खूह दे उत्ते रुकदे ने ते गुरमुख प्यारिओ जदों गुलाबे नूं पता लगदा है कि जिहड़ी है टिड्डी दल फौज पिछा करदी करदी आ रही है ते अंदर दा खौफ जाग जांदा, कते मेरा टब्बर भी मारिया ना जावे। सतगुरु पातशाह जी दे अगे अरजोई करदा कि सतगुरु समा सुखावा नहीं है, तुसी इत्थों चले जाओ, कते जे कते मुगल सल्तनत नूं पता लग गया ते फिर जिहड़ा है नुकसान बहुत हो जाना। ते इसे नगर दे रहण वाले गनी खां ते नबी खां जिन्हां नूं कते पता लगदा है ते ਉਹ भी कते गुरमुख प्यारे सतगुरु पातशाह जी दे कोले आउंदे ने ते सतगुरु पातशाह जी नूं अपने घर दे विच लैके जांदे ने ते इत्थे सतगुरु पातशाह जी दी बड़ी सेवा करदे ने ते गुरमुख प्यारे इत्थे सतगुरु पातशाह जी कुछ कुछ दिन रुकदे ने ते इत्थों फिर जिहड़ा है सतगुरु पातशाह जी नूं उच्च दा पीर कह के इस माछी दे बाड़े दे जंगलां दे विचों जिथे अत दा मुगलां दा पहरा सी, सख्त पहरा सी, इत्थों जिहड़ा है गणी खां ते नबी खां ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਦੇ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਣੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਏਡੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪਾਇਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। गुरमुख प्यारे ओदा जिहड़ा है चिन्ह ने ओदा सिंबल्स है कि जिहड़ा मुसलमान है वो जिहड़ी अपने मुछ दे जिहड़े हैगे वाल वो विचालों कट के रखदा, जिहदे तो वो सुन्नत कराउंदे ने ते जिहदे तो पता लग जांदा दूरों दिख जिहड़ा है कि जिहड़ा है यह मुसलमान है। ते उस तो उपर दा जिहड़ा दर्जा है वो लोग जिहड़े सन वो जिहड़े हुण दाढ़ी रखदे ने, सिर दे वाल नहीं रखदे पर दाढ़ी जिहड़ी मुछ भी वो विचालों कटाउंदे ने ते उहदे तो पता लगदा है कि ये जिहड़े उच्च दर्जे दे थोड़े नहीं है। इत्थों तक जिहड़े गुरमुख प्यारिओ जिहड़े हजरत मुहम्मद साहब दे परिवार दे नाल जां खलीफियां दे नाल संबंध रखण वाले सन ते वो भी जिहड़े है उन्हां दी भी इस्लाम धर्म दे विच बड़ी मानता है ते उन्हां तो उपर जिहड़े वो फिरके दे लोग सन जिवें बाबा शेख फरीद जी दी जिहड़े इस जिहड़े सन वंश दे लोग सन वो अक्सर जिहड़े सन ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮੁੱਛ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, चमकौर की कच्ची गढ़ी नूं छड्डिया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने ना ते उस वक्त भाई दया सिंह जी ने दो शब्द कहे सन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं। कहण लगे वेखो तुसी छड्डे हो जिहड़ा है कच्ची गढ़ी नूं छड्डण लगे हो, चेते रखियो ते तुहानूं समय दे मुताबिक जे कते रणनीति जो वरतनी पवे तुहानूं वरतन की इजाजत है। दूसरा ते तुसी खालसे पंथ की जिहड़ी उजागरता दे लई ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸਲਾਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,20,000 प्राणियां ने जिहड़ा है अमृत की दात प्राप्त करके गुरु दे सिख बने। गुरमुख प्यारिओ
ये चमकौर दा साका वापर चुका है। शहादतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੀ, सतगुरु पातशाह जी ने चमकौर की कच्ची गढ़ी नूं छड्डिया ते हुण जिहड़ा मुगलों ने एकदम हमला किया है ते हमला किया ते इत्थे जिहड़ा सी गढ़ी दे विच जिन्ने कु सिख सन सारियां लड़दियां लड़दियां इत्थे हुण शहादतां प्राप्त कीतियां। इत्थे शहादतां दे विच बाबा संगत सिंह जी, जिस नूं कते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने चमकौर दी कच्ची गढ़ी नूं छड्डण लग्गियां अपनी जिहड़ी पोशाक अपनी कलगी बाबा संगत सिंह जी नूं पहनाई सी। एक बहुत वड्डी एक रणनीति है, अक्सर जिहड़ी है एक रणनीति दा एक विधान है। हमेशा भी जिहड़े राजे महाराजा ने अपना वो डुप्लीकेट अपना जिहड़ा वो रूप पोश भी हमेशा रखते हैं, किते समय के मुताबिक वो जिहड़ा कते रणनीति वरतनी पवे ते वो वरतदे सन। ते गुरमुख प्यारिओ, जिहड़ा बाबा संगत सिंह दा चेहरा मुहांदरा कद काठ बिल्कुल हूबहू गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा सी। ते जदों हुण इत्थों चमकौर दी कच्ची गढ़ी नूं छड्डदे ने ना, ते जिहड़ा अपना पोशाक ते कलगी जिहड़ी है ओह बाबा संगत सिंह जी नूं दे के उन्हां दे वस्त्र आप पहन के ये छड्डदे ने। ते जदों हुण अगले दिन भल के हुण जिहड़ा उच्ची जिहड़ी सी दीवार उहदे दे उत्ते सतगुरु पातशाह जी हुण खड़दे ने ते जिहड़ा है रूप दे विच बाबा संगत सिंह जी खड़दे ने। ते उस वक्त मुगलों नूं ऐ लगदा है कि जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी खड़े ने। ते इत्थे जिहड़े हुण है लड़दियां लड़दियां जंग दे मैदान दे विच जिहड़ा बाबा संगत सिंह जी भी शहादतां प्राप्त कर लैंदे ने। ते जिहड़ी हुण वजीर खां आके वेखदा है कि असीं जिहड़ा है मुगल सल्तनत दे बागी गोबिंद सिंह नूं मार दिता है, उहदे बच्चिआं नूं मार दिता है। ते इत्थों हुण बड़ा खुशी नूं जताउंदा है। खुशी नूं जताउंदिआं जताउंदिआं ते इत्थों जिहड़ा है हुण इह वापस सरहंद वल तुरदा है। गुरमुख प्यारिओ, साडा इतिहास बड़ा लामिसाल है। साडे बजुर्गां ने इसे चमकौर दी कच्ची गढ़ी दी प्रेरणा स्रोत इतिहास दे पक्ष नूं वेखदिआं होइआं अंदर दा जिहड़ा सी ना कते मनोबल उच्चा चकदिआं होइआं साडे बजुर्गां ने भी शहादतां पाईआं। किसी ने बंद बंद कटाए, कोपरियां लाईआं, कोई चरखड़ियां चढ़े। असल दे विच चमकौर दी कच्ची गढ़ी दे विचों एक पासे जिहड़े है 40 दे सिख ने गिणती दे ते एक पासे 10 लाख दी फौज है। कते यही प्रेरणा स्रोत सी कते बाबा बंदा सिंह दी बहादुर दे जीवन दे विच। ते जदों गुरदास नंगल दी गढ़ी दे विच घेरा पैंदा है ते एक पासे किन्नी गिणती दी सिख जिहड़ी मुगलां दी फौज है ते जिहड़ी है गुरदास दी नंगल गढ़ी दे विच हुण गिणती दे कुछ सिख ने। यही प्रेरणा स्रोत सी गुरमुख प्यारिओ, कते साडे बजुर्गां ने शहादतां प्राप्त कईआं। यही प्रेरणा स्रोत सी कदी कौम दे तन दे उत्ते कते वड्डा घल्लूकारा कते छोटा घल्लूकारा कते एक एक दिन दे विच 65 हज़ार एक एक दिन दे विच सिख शहीद हो जाते हैं। फिर भी साडे बजुर्ग किड्डे सिर दे नाल माण दे नाल फखर दे नाल अपनी जिंदगी जींदे ने। ते ये शब्द कहंदे ने खोट सी जिहड़ी वो चले गई, तत खालसा हुण प्रगट हो गया है। गुरमुख प्यारिओ, ये सानू विरासत दे विच गुड़ती मिली है। ये विरासत दे विच माणमत्ता साडा इतिहास है जिहड़ा सानू कदे हैंकड़बाज दे अगे कदे झुकण नहीं जे दिंदा। अज तुसीं वेखो आ 1 साल दे वकफे दे विच समय दे दौरान किड्डी वड्डी जिੱਤ होई है, किड्डी वड्डी जिੱਤ। ते जिहड़ी ये किसानी जीवन दे विच असीं जिੱਤ प्राप्त कीती है, 3 जिहड़े कानून सी उन्हां ते फतेह ज़ाबता है। कते ये जिੱਤ दा सिरा कित्थे बनदा? ये सिरा कते इन्हां शहादतां दे मुंड तो बचदा है। जिहड़ी कते ओह मिली हुई ताकत अंदर जगिया होया जीवा दीवा, जिहड़ा कते सच दी खातर ये जगिया होया दीवा कते दुनिया दियां हैंकड़बाज सल्तनत अगे सानू बुझण नहीं जे दिंदा। कते वेखो 1 साल दा वकफा, कते वो छोटे जिहड़े है बड़े साहबजादे छोटे साहबजादे कते जिहड़े अत दे भुखण भाणे दे विच भी सिर दे नाल सन। कते साडे वो बजुर्गां दे जिहड़े अत दे भुखण जीवन दे विच भी जिहड़े अड़े रहे ते खड़े रहे, उन्हां नूं देख के कते अंदर दी जागृति सी। कते 1 साल दा वो समा, कते अत दियां कते पोह दियां रातां पिछले साल दे समय तो वेखो अत दे पोह दियां रातां ठंडियां रातां नूं तन ते झल्लिया, कदे अत दी गर्मी नूं
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਿਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਿਆ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਵੀ ਕਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਕਤੇ ਮਨੁਭੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ, ਕਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੁਕੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਝੁਕਾ ਦੇਂਗੀ। ਇਸੇ ਸਰੜ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੁਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।